हेलो सांग माने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांग माने मो सहित कथा हेबाकू चाहूथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि, मो नंबर नै मते कॉल करंतु, पूरा मजा मस्ती रे कथा हेबा। नमस्कार बंधुगण, आपण समस्तंकु स्वागत। मो देढ़सुर बा देवर बिल्कुल मो स्वामींक भली हमस्कल एकापरी चेहरा थिले। मोर बाहाघर हेला एवं प्रायतः जना पडु नथिला कि स्वामी किए एवं देवर किए। मु देवरंक सामनाकू जिबाकू मध्य संकोच करुथिली एवं अधिकांश समय निजरे बिताई देउथिली। किंतु गोटिए रातिरे स्वामी पाखरे सोईथिले। मन धकधक हेबाकू लागिला। आखि मळिमळि चाहिली तो स्वामींक जागारे देवर। मोर बाहाघर हेला तो मोरे दुई जण युवक बसिथिले। मु नजर नुआई बसिथिली। मु केवल सेही दुई जणक पाद ही देखिथिली। मु आश्चर्य हेली कि मो स्वामींक सह द्वितीय व्यक्ति किए होई पारे, से पुणी रातिर एही समयरे। जेमिति मु उपरकू चाहिली मोर होश उड़ीगला कि दुहिंक चेहरा एकापरी थिला। सामान्य भी पार्थक्य नथिला। बालर स्टाइल मध्य एकापरी थिला। मु चमकी पड़िली, कारण एहा अनुमान करिबा कष्टकर थिला कि सेमानंक मध्यरु मो स्वामी किए एवं किए नुहंती। मु एबे सेही कथागुड़िकर अनुमान लगाई पारि नथिली कि जणे युवक हसी हसी मो पाखकू आसिले। कहिले कि कुह तुम स्वामी किए। मु एही निष्पत्ति केमिति नेई पारिथांती। मु कौन एही निष्पत्ति केही भी नेई पारि नथान्ते, कारण दुहिंक मध्यरे सामान्य भी कौनसी फरक नथिला। एबे मु एही चिंतारे परेशान थिली कि कौन जवाब देबी। सेतिकी बेले द्वितीय युवक जनक मध्य आसी मो पाखरे बसिगले। मो हाथ धरिले एवं कहिले कि मु संजय एवं ए हेउची राहुल मो भाई। सेही युवकंक कथारे मोर विश्वास हेलानी। एहा मो पई बहुत बड़ कथा थिला कि सेमाने दुहे जाला, कारण मु जानिथिली कि संजयंकर कौनसी भाई अछि। मोर एही अनुमान थिला कि एतो भाई, किंतु एहा जणा नथिला कि जाळा, कारण जेतेबेले मो घरकू प्रस्ताव नै आसीथिले तो कहिथिले कि तांकर गोटिए पुओ सहररे रहे। कहिथिले कि मोर इच्छा से मध्य एठी सेटल होई जाऊ, किंतु से सुनुनी। मोते लागिला बोध हुए जेउ लोक संजय होई मो हाथ धरिछंती से हुए तो मो देवर ही होइथिबे एवं मजा करे एसबु करुथिबे। मु बहुत परेशान थिली। मु चुपचाप बसिथिली। जेतेबेले राहुल रु उठिले एवं कहिले कि एही तुम स्वामी भाउज। मु तो एठारे मासे 2 मासर अतिथि, फेरी मालेसिया चली जिबी। एहा कहि से रूम बाहर को चली गले एवं कबाट मध्य बंद करिदेले। मोर उड़ी जाइथिबा रंग चेहरार भय देखि समस्ते हसिबाकू लागिले। कहिले मोते तुम चेहरारे एही अंदाज देखिबार थिला कि आम दुहिंकू देखि तुमको किछि प्रकार असुविधा हेउछि। एहा कहि से निज पकेटरू एक बहुत सुंदर मुदी बाक्स बाहर कले। मोते सेही मुह देखा मुदी पिंधाई देले। सकाळे जलखिया समयरे मो सासू बहुत स्वादिष्ट जलखिया व्यवस्था करिथिले। मु एही कथारे आश्चर्य थिली कि मो देवर मध्य मो सासूंक सहरे जलखिया बनाइबारे व्यस्त थिले। मु संजयंक सह चेयाररे बसिथिली। राहुल मो सामनारे कहिले, एहा ऑमलेट भाउज, एहाकू खाई देखंतु किपरि होईछि। एहा कहि से चेयाररे बसिगले। कहिले कि आपण एही मामलारे बहुत बदनसीब अभागी, कारण संजयंकू गोटिए कप चा भी बनाइबा आसे नाही। किंतु मो स्त्रीर बहुत भाग्य हेबो, कारण मोते सबु किछि रोसेई करिबा आसे। से जेतेबेळ जाए जलखिया करुथिले तांक जीभ कंची भଳି चालुथिला। मो सासूंक स्वभाव मध्य बहुत बंधुत्वपूर्ण थिला। से बहुत शीघ्र मो सह मिसी जाइथिले। बाहाघर परे संजय मोते किछि दिन पई बुलाइबाकू नेई गले। जेतेबेळे आमे फेरिलु तो मु किचेन संभाळी नेली। संजयंक सह बिताइथिबा मुहूर्त मो पई एक सुंदर स्मृति थिला। थरे रातिरे संजय आसीबा पूर्वरु मु प्रस्तुत होई तांकू ही अपेक्षा करुथिली, कारण से मोते कहिथिले कि से आजि मोते बाहारे रेस्टुरेंट रे डिनर कराइबे। मो सासू अनुमति देई सारिथिले। जेमिति कबाटरे दस्तक हेला, मु कबाट खोलिली। सामनारे संजय ठिया होइथिले। मु तांको हातरू ऑफिस फाइल नेई गली एवं कहिली कि आपणंकू निज प्रतिश्रुति मने अछि तो। मु रेडी अछि, आपण मध्य फ्रेश होई जांतु, तापरे निज प्रतिश्रुति पूरण करंतु। ते मोते आश्चर्य होई चाहिले। कहिले केउ प्रतिश्रुति? मु तांकू रागरे चाहिली। मु कहिली, बाहाना करिबाकू चेष्टा करंतु नाही। आपण सकाळे निजे कहिथिले कि आपण मोते बाहरकू डिनर पाई नेबे। एहा सुनी से हसिबाकू लागिले। कहिले मु केबे मना करिनी। एहा परे से कहिले चाल एबे ही चाल, नचेत मो मन बदली जाई पारे। मु कहिली, आपण एबेरु आसीछंती, कम से कम गोटिए कप चा तो पी दियंतु। किंतु संजयंकू बोध हुए अधिक जल्दी थिला। से मो हाथ धरिले एवं मोते बाहरकू नेई गले। एक सुंदर रेस्टुरेंट रे आमे खाद्य मध्य खाइलु। मोते आइसक्रीम मध्य खुआइले एवं पुणी घरकू फेरी आसिलु।
ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ପଶିଲୁ, ସାମ୍ନାରେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ସହ ରାହୁଲ ବସିଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ହସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ହସିବାର କାରଣ ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ସଞ୍ଜୟ ଜୋରରେ ହସିଲେ ଏବଂ ହସି ହସି ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଗଲେ। ସଞ୍ଜୟ ରାହୁଲର ପିଠିରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। କହିଲେ, ଲାଜ ଲାଗୁନି ତୁମକୁ? ଯଦି ତୁମେ ମୋ ହମସ୍କଲ, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ କେଉଁଠିକୁ ବି ଚାଲିଯିବ। ଏହା ଶୁଣି ତ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲି। ଯାହାଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଏବେ ଡିନର କରି ଆସୁଥିଲି, ସେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ମୋ ଦେବର ରାହୁଲ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ସାମାନ୍ୟ ବି ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଦେଇନଥିଲେ କି ସେ ସଞ୍ଜୟ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ରାଗରେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି ତ ପୁଣି ସେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କହିଲେ, ବଡ଼ ଭୁଲାମଣା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛି। ମଜାଲ କି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାଉ କି ମୁଁ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଦେବର। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ତ ଏବେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଥିଲି। ସଞ୍ଜୟ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି କହୁଥିଲେ କି ସେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ମନା କରିଦେଉଥିଲି। ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ରାତିରେ ଯିଏ ଆସିବେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ହେବେ ନା ରାହୁଲ। ମୋ ବାହାଘରକୁ ମାସେ ହିଁ ବିତିଥିଲା କି ମୋତେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ମୋତେ ମେଡିକାଲ ନେଇଗଲେ। ମୋତେ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଶୁଣାଇଲେ, ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲି ଏବଂ ଏହି ଖବର ଯେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିଲେ ତ ସେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖୁସି ଥିଲେ। କହିଲେ, ବାହାଘରକୁ 1 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ତୁମେ ଥରେ ବି ବାପଘରକୁ ଯାଇନାହଁ। କିଛି ଦିନ ବାପଘରେ ରୁହ। ମୁଁ ବାପଘରକୁ ଚାଲିଗଲି। 20 ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସଞ୍ଜୟ ନେବାକୁ ଆସିଲେ ତ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଏକ ଅଜବ ଉଦାସୀ ଥିଲା। ଦାଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? କ'ଣ ମୋ ବିନା ଉଦାସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ମୋ କଥା ଶୁଣି ଏକ ଫିକା ହସ ତାଙ୍କ ଚେହେରାରେ ଦେଖାଦେଲା। କହିଲେ, ହେଁ, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବହୁତ ଉଦାସ ଥିଲି। ଦେଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଫେରି ଆସିଲି। ମୋତେ ତ ଲାଗିଲା କି ସେହି ଦିନଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବେ ଯାହା ସେ ମୋ ବିନା ବିତାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଚୁପଚାପ ସୋଫାରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ସଞ୍ଜୟ, ଆପଣ ସୋଫାରେ କାହିଁକି ଶୋଇଛନ୍ତି? କହିଲେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ବି ବିଶ୍ରାମ କର। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ମୋତେ ନିଜ ପାଖରେ ଦେଖି ସେ ଉଠି ବସିଲେ। କହିଲେ, କ'ଣ ହେଲା ତୁମର? ମୁଁ ଭାବିଲି ସଞ୍ଜୟ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବାପଘରେ ଏତେ ଦିନ କାହିଁକି ରହିଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସୋଫାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୋ ଆଖି ନ ଚାହିଁଲେ ବି ଓଦା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଶୋଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ମୋତେ ଦେଖି କହିଲେ, ଆରେ ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବି? ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି ବାପଘରେ ରହିବା। ପୁଣି କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଆସିଥିଲି। ସେ କହୁଥିଲେ କି ତୁମ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ହେବ କି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁର ଜନ୍ମ ହୋଇନାହିଁ ଆପଣ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି। କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ସମ୍ଭାଳି କରି ବିତିଯାଉ। ତୁମେ ଆରାମରେ ଶୋଇଯାଅ, ମୁଁ ସୋଫାରେ ଶୋଇଯିବି। ସକାଳେ ଯେମିତି ସଞ୍ଜୟ ଅଫିସ ଗଲେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ରାହୁଲ ଘରକୁ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସି କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଏବେ ଫେରିଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଆପଣ କାହିଁକି ମୋତେ କସମ ରାଣ ଦେଇ ଅଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି? ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି କି ମୋତେ ମାଲେସିଆ ହିଁ ଫେରିଯିବାର ଅଛି ଏବଂ ସେଇଠି ରହିବାର ଅଛି। ଶାଶୁ କହିଲେ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ବାହାଘର ହୋଇନାହିଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାଲେସିଆ ପଠାଇବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଏବେ 2-4 ବର୍ଷ ବାହାଘର କରିବାର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହା ହେବାକୁ ଥିବ ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଶାଶୁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ରାହୁଲ ତାଙ୍କୁ ଉଦାସ ହୋଇ ଚାହିଁଲା। କହିଲା, ମା, କ'ଣ ହୋଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଏହା କହି ସେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ଧରିଲା। ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ 2 ଜଣ ହିଁ ତ ମୋର ପୁଅ, ଆଉ କେହି ସନ୍ତାନ ତ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଖୁସି ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଏତେ ଦୂର ବିଦେଶକୁ ଚାଲିଯାଉଛ ଏବଂ 3 ବା 4 ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ନିଜ ଚେହେରା ଦେଖାଉଛ। ମୋ ଶାଶୁ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଥିଲେ। ରାହୁଲକୁ ଉଚିତ ଥିଲା କି ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ସେଟେଲ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ କହିଲା, ଭାଉଜ, ଆପଣ ହିଁ ମାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି କି ସେ ତ ନିଜ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ତ ରେ ଅଛ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କି ତୁମେ ବାହାର ବିଦେଶରେ ରୁହ ତ ଏଇଠି ଭଲ ଚାକିରି ଖୋଜି ନିଅ। ମୋ କଥା ଶୁଣି ସେ କହିଲା, ଭାଉଜ ବଦଳରେ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଆପଣ ଓଲଟା ମୋତେ ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଭାଉଜ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟକୁ କହିବି କି ସେ ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଉ। ମୋତେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାଲେସିଆ ଯିବାର ଅଛି। ରାହୁଲ ଏହା କହି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଶାଶୁ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି,
ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବୁ କି ମୋର ମଲା ମୁହଁ ଦେଖି ହିଁ ଯିବୁ। ଏତିକି ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ରାହୁଲ ଛଟପଟ ହୋଇ ନିଜ ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ସେ ଏବେ ବି ଲୁହ ଗଡ଼ାଉଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଫେରିଲେ ଏବଂ ହାତରେ ଫାଇଲ ଥିଲା। ମୋ ଶାଶୁ ରାଗରେ ପଚାରିଲେ, ଏହା କେଉଁ ଜିନିଷର ଫାଇଲ? ତୁମେ ସୁଧୁରୁ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ? ମୋ ଶାଶୁ ଭୀଷଣ ରାଗରେ ପଚାରିଲେ, ନାହିଁ ମା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛି। ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ମୋ ଶାଶୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ। ରାତିରେ ସଞ୍ଜୟ ନିଜ ତକିଆ ଉଠାଇଲେ ଏବଂ ସୋଫା ଆଡ଼କୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ପକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଏଠାରେ ବସନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେ ମୋ ପାଖରେ ବସିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କି ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ବାକି ଅଛି। ଆମକୁ ଉଚିତ କି ଏବେ ଆମେ ତା ପାଇଁ ସପିଂ କରିବା। ଏହା କହି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି କି ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ସେ ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟବହାର ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଛି? ତ କହିଲେ, କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ସାମାନ କିଣି ନେବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମୁଁରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ସହ କେଉଁଠିକୁ ବି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସକାଳେ ମୁଁ କିଛି ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିଥିଲି। ଦେଖିଲି କି ସଞ୍ଜୟ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲେଣି। ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିଲି, ସଞ୍ଜୟ ମୋତେ କୌଣସି କାମ ପାଇଁ କହୁନଥିଲେ ଏବଂ ଅଫିସ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହିଁ ଚାଲିଯାଉଥିଲେ। ମୋର ବହୁତ ଯତ୍ନ ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ। ଦ୍ୱିପ୍ରହର ସମୟରେ ରାହୁଲ ଘରକୁ ଆସି କହିଲା କି ତାକୁ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୋ ଶାଶୁ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ରାହୁଲ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ପୁଣି ମୋତେ କହିଲେ କି ବସ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଦେଉରାଣୀ ଖୋଜ। ଏହି ମାସରେ ହିଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ରାହୁଲ ତ ରାଗିଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ମୋତେ କୌଣସି ବାହାଘର କରିବାର ନାହିଁ, ବୁଝିଲେ ଆପଣ? ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କୌଣସି କଥା କହିବେ ବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ତ ମୁଁ ପୁଣି ମାଲେସିଆ ଚାଲିଯିବି। ଆପଣ ଭଲେ ରାଗୁଥାନ୍ତୁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ବୋଧହୁଏ ମାଲେସିଆରେ କୌଣସି ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ରାଗରେ ଏହି କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋତେ ତାକୁ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା ବନାଇ ମୁଁ ତାକୁ ଗଲି। ମୋତେ ଦେଖି ସେ ବସିପଡ଼ି କହିଲା, ଭାଉଜ ଏଠାକୁ ଆସିବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ମୁଁ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପାଇଁ ଚା ଆଣୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି କି କିଛି କଥା ନୁହେଁ। ଏହା କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିଗଲି। କହିଲା, କ'ଣ କଥା? ମୁଁ କହିଲି, ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି, ସତ କହିବ। ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ ମାଲେସିଆରେ ତୁମକୁ କୌଣସି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଠାରେ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହଁ? ମୋ କଥା ଶୁଣି କିଛି ସମୟ ସେ ମୋତେ ଚାହିଁଲା। ପୁଣି କହିଲା, ହେଁ, ମୋତେ ଜଣେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ସେହି ଝିଅ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଦେବି। କହିଲା, ସେ କେବେ ବି ଏଠାକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ରାଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମା ତ ଏହି କଥାରେ କେବେ ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। କିଛି ମାସ ପରେ ମୁଁ ଏକ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲି। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ତ ନିଜ ନାତିକୁ ଦେଖି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ବହୁତ ଚୁପଚାପ ଥିଲେ। ବାରମ୍ବାର ଛୁଆକୁ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ନଜର ହଟାଇ ନେଉଥିଲେ। ମୋ ପୁଅ 2 ମାସର ହୋଇସାରିଥିଲା। ମୁଁ ଏହି କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି କି ଏବେ ବି ସଞ୍ଜୟ ସୋଫାରେ ହିଁ ଶୋଉଥିଲେ। କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଯଦିରେ ଶୋଇବି ତ ମୋ ପୁଅ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସୀମା ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ କହିଲି କି ଆଜି ଆପଣ ମୋ ସହରେ ଶୋଇବେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଚେହେରାର ରଙ୍ଗ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ମୁଁ କହିଲି କି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ବାହାନା ନାହିଁ। ଆପଣ କାହିଁକି ମୋଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି? ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ହାତରୁ ନିଜ ହାତ ଅଲଗା କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ସେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ କି ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ରାହୁଲ। ଏହା ଶୁଣି ତ ମୋ ମନ ବସିଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ମଜାକ ଏସବୁ କେମିତି ମୋ ସହ କରିପାରିଲା? ଏବଂ ରାତିର ଏହି ସମୟରେ ସଞ୍ଜୟ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି କିପରି ଦେଲେ କି ସେ ମୋକୁ ଆସିବେ? ମୁଁ କହିଲି, ତୁମକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଏହି ସମୟରେ ମୋରେ କ'ଣ କରୁଛ? କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ? ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ବି ହେବିନି। ସେ ତୁମକୁ ଏହି ସମୟରେ ମୋକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲେ ତ କେମିତି ଦେଲେ? ଏହା କହି ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି ତ ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ପକାଇଲା। କହିଲା, ଭାଉଜ ପ୍ରଥମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିନିଅ। ଯେଉଁ ଖବର ସେ ମୋତେ ଶୁଣାଇଲେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା।
ସେ କହିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାପଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ଏକାଠି ଗାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ଆମ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ଆମ ଗାଡ଼ି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ପୁଣି ସେ ଫୁପେଇ ଫୁପେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କହିଲା କି ସଞ୍ଜୟ ସେହି ସମୟରେ ମରିସାରିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ମୁଁ କିଛି ପାଦ ପଛକୁ ହଟିଗଲି। ମୁଁ ନିଜ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲି। ମୋତେ ଲାଗିଲା ସେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଉଛି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ, ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଦିନ। ଏହା କହି ମୁଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ମୁଁ ଏହି 9 ମାସ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିନଥିଲି। ସଞ୍ଜୟ ଅଫିସ ଯିବା ମାତ୍ରେ ପଛରେ ରାହୁଲ ଆସିଯାଉଥିଲା। ରାତିରେ ସଞ୍ଜୟ ଆସିଲେ କହୁଥିଲେ ରାହୁଲ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ବସିଛି, ଡେରିରେ ଆସିବ। ତା ପାଖରେ ଘର ଚାବି ଅଛି, ସେ ନିଜେ ଆସି ଶୋଇଯିବ। କହିଲା କି ମୁଁ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ରାହୁଲ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ହୋଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କାରଣ ମୋ ମା ଏହି ଆଘାତ ସହି ପାରିନଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥିଲା କି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥାନ୍ତି ତ ହୁଏତ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଚିହ୍ନ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ମୋ ଭାଇଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସୁ। କହିଲା, ମୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ କି ସେ ମୋତେ ମାଲେସିଆ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାହୁଲ ହୋଇ ଫେରି ମାଲେସିଆ ଚାଲିଯିବି ଏବଂ ଫେରିବି ନାହିଁ। ପୁଣି ଏଠାରେ ରହିବି ସଞ୍ଜୟ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ କେମିତି ଏଠାରେ ରହିପାରିବ? କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହା ହୋଇଯିବି କାରଣ ଏହି ବାହାଘର ମୋ ମାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଏଇଆ ଲାଗିବା ଉଚିତ କି ମୁଁ ହିଁ ସଞ୍ଜୟ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିଜ ପୁତୁରାକୁ ଅସହାୟ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବାହା ହୋଇ ଆସିଲୁ ଏବଂ ରାହୁଲ ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାଲେସିଆ ଚାଲିଗଲା। ଏହି କଥାକୁ 8 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଏବଂ ମୋ ଶାଶୁ ଏବେ ବି ଏଇଆ ବୁଝନ୍ତି କି ସଞ୍ଜୟ ହିଁ ମୋ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ରାହୁଲ ସେଠାରେ ବାହା ହୋଇ ମାଙ୍କୁ ପୁରା ପାଶୋରି ଦେଇଛି। ବୋଧହୁଏ ଏହି ରହସ୍ୟ ମୋ ଶାଶୁ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହାଣୀ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।